वंदे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे आजनुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका खंत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं
सुहितावतारम् अपार संसारं समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंदे चतुर्विंशति अध्याये 49 श्लोक থেকে आलोचना प्रसंग प्रचेतादेर परिचय, प्रचेतादेर संगे कैलाशपति शिवेर साक्षात्कार, सेई उपलक्षे 822तम भागवत रसमाधुरी सेमिनारे उपस्थित समस्त सुधी सज्जन भक्तमंडली भागवत पिपासु छत्री मंडली सकल के जानाई इस्कन भागवत रसमाधुरी ग्रुपेर पक्ष थेके आंतरिक प्रीति शुभेच्छा एवं अभिनंदन। प्रथमे गुरुपाद पद्मे प्रणाम निवेदन करे तार अहेतुक कृपा आशीर्वाद प्रार्थना करी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। भागवत महत्व। जश्च भागवतं शास्त्रं वाचते अर्थतो निशं जन्म कोटि कृतं पापं नश्यते नत्र संशय। अर्थबोध सह के यदि प्रतिदिन एकटी भागवतमेर श्लोक पाठ करें ताहले कोटि जन्मेर पाप थेके से मुक्त हो जाबे। आलोचना 19 श्लोक थेके। तो गतकाल के आमरा पढ़ेछिलाम विदुरेर प्रश्न प्रचेतादेर संगे किभाबे शिवेर साक्षात्कार हलो, এই জগতে মানুষ কি করে শিবের দর্শন পেতে পারে, এটা আশ্চর্যজনক কথা না। কেননা যোগী ঋষি তারা যুগ যুগ ধ্যান করেও শিবের দর্শন পায় না। শিব পরমাত্মার মতো সকলের সমক্ষে সকলের হৃদয়েও বিরাজ করেন। তো সেই শিবের সঙ্গে প্রচেতাদের কিভাবে সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছিল সেইটা শুনতে চাই। तो आज के मैत्री जी उत्तर दिच्छेन श्लोक नंबर 19। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पृथुर्वाक्यं शिरसादाय साधव दिशं प्रतीचिं प्रजजु तपसात्रितचेतसा। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रजजु तपसात्रितचेतसः। अनुवाद। महर्षि मैत्रेय बोलें, हे विदुर, साधु चरित्र प्रचेतारा तादेर पिता प्राचीन बर्हिर বাক্য শিরোধার্য করে
পিতার আদেশ পালন করার জন্য পশ্চিম দিকে গমন করেছিলেন। তো প্রচেতাদের সঙ্গে কিভাবে শিবের সাক্ষাৎ হয়েছিল তার উত্তর প্রসঙ্গে তার আলোচনা তো আমরা আগে থেকে শুনেছি কিভাবে বহির্সৎ পিতু মহারাজের পুত্র হচ্ছে অন্তর্ধান, অন্তর্ধানের পুত্র হবিরধান, হবিরধানের পুত্র বহির্সৎ, বহির্সতের পুত্র প্রাচীন ব্রহী, এই একাদশ তাদের পিতা আদেশ দিয়েছিলেন তোমরা তপস্যা করে, তারা 10,000 বছর তপস্যা করেছিলেন। তপস্যার জন্য তারা পশ্চিম দিকে গিয়েছিলেন। তারপর যে কি লিখেছেন দেখা যাক। এই শ্লোকে সাধব শব্দটির অর্থ হচ্ছে পবিত্র অথবা সদাচারী। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, বিশেষ করে বর্তমান পরিস্থিতিতে। এই শব্দটি উৎপত্তি হয়েছে সাধু শব্দ থেকে। প্রকৃত সাধু হচ্ছেন তিনি যিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থাকেন। প্রাচীন বহির পুত্রদের সাধব বলে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের পিতার বাধ্য ছিলেন। পিতা, রাজা ও গুরুকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে মনে করা হয়, তাই তাদের ভগবানেরই মতো সম্মান করতে হয়। পিতা, গুরু ও রাজার কর্তব্য হচ্ছে তাদের অধীনস্থদের এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত চরমে তারা যেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে পারে। আমরা প্রায় একটা কথার সম্মুখীন হই যে মা বাবার থেকে বড় গুরুদেব কে আছেন? হ্যাঁ, মা বাবার পূজা করলেই সব পূজা। এখানে সেই কথা সমর্থন করা হচ্ছে, কিন্তু ভগবানের প্রতিনিধি পিতা, গুরুদেব এবং রাজা। পিতাই আসল গুরুদেব, মাই গুরুদেব, পিতামাতা আসল গুরুদেব। আর গুরুদেবের কাজটা কি? গুরুদেবের কাজটা হচ্ছে, গুরু কথাটা যখন আসছে তখনই ভগবানের কথা আসে। গুরু হচ্ছেন ঘটকের মতো। এর আগেও অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। ঘটক, এখন হয়তো ঘটকের প্রচলন খুব একটা নেই, কেননা এখন হোয়াটসঅ্যাপেই বিয়ে হচ্ছে। হোয়াটসঅ্যাপে বা নেটে কিভাবে পরিচয় হয়ে যাচ্ছে, দুজনের ভালোবাসা হয়ে গেল, দুজনকে 1 বছর 2 বছর ঘাঁটতে থাকলাম, তোমার আর কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে কিনা, তোমার আর কোনো বয়ফ্রেন্ড আছে কিনা, ঘাঁটতে দেখা গেল না, তোমার বাবা মা রাজি, আমার বাবা মা রাজি, বিয়ে হবে। রাজি না হলেও পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে, যেহেতু 2 বছর অনেক ভালোবাসার বন্ধনটা দৃঢ় হয়ে গেছে। কিন্তু আগেকার দিনে বা এখনো কিছুটা প্রচলিত আছে ঘটক, যিনি ছেলের উপযুক্ত মেয়ে, ছেলের স্বভাব, চরিত্র, পড়াশোনা, বাড়ির পরিবেশ, ওই পরিবেশে কোন মেয়ের প্রয়োজন, এসব একজন ঘটক থাকে। মিডিয়েটর ইংরেজিতে বলে, ঘটক, সংযোগকারী। তো সে ছেলে আর মেয়ের সংযোগ করে তাদের দুজনের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করাবে। ঠিক গুরুদেব ও ঘটকের মতো। পুরুষ হচ্ছেন কৃষ্ণ আর প্রকৃতি হচ্ছে জীব।
তাই তাকে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। এটা বিয়ের মতোই, কিন্তু যেরকম বিয়ের সময় মেয়েদের গোত্র চেঞ্জ হয়ে যায়, পদবি চেঞ্জ হয়ে যায়, স্বামী বাড়ির গোত্র লাভ করে, স্বামীর পদবি লাভ করে, এটাও আবার পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান দেখি মহিলারা দুটো পদবি ব্যবহার করে, একটা স্বামীর বাড়ির পদবি আর একটা শ্বশুর কি বলে বাপের বাড়ির পদবি। কেননা এখনকার মেয়েরা পুরো বাপের বাড়ি ছাড়ে না, পুরো বাপের বাড়ি ছাড়ে না, একটা পা রাখে, যার জন্য পরিবারে এত সমস্যা দাঁড়ায়। অনেক অনেক পদবি দেখেছি, তার দুটো পদবি ইউজ করছে। রায় সরকার, দুটো পদবি কেন না? একটা আমার আগে আর একটা স্বামীর বাড়ি। তো বিয়ের সময়, বিয়ের পরে যেরকম মেয়েদের গোত্র পরিবর্তন হয়, তারপরে কি বলা যায়, টাইটেল পদবি পরিবর্তন হয়, আমাদের দীক্ষার সময়ও তাই। যে যার গোত্র থাক, অচ্যুত গোত্র হবে, গোত্র চেঞ্জ হয়ে যাবে। স্বামী, আমাদের স্বামী জগৎ স্বামী জগৎপতি কৃষ্ণের গোত্র অচ্যুত গোত্র। আর পদবিও সকলের পরিবর্তন হয়ে যাবে, দাস, মল্লিক, চ্যাটার্জি, মুখার্জি, রায়, মিত্র সব কেটে দাস। এক অপূর্ব ব্যবস্থা, সুন্দর। ছেলে মেয়ে সেখানে এটাই বলা আছে। তাই পিতাও ভগবানের প্রতিনিধি, গুরুদেব। তাই পিতা যদি তার সন্তানকে কৃষ্ণের ভক্ত হতে কি বলে গাইড করে, সেই পথে পরিচালিত করে, তাহলে তাকে গুরুদেব বলা হবে। ধ্রুবের মা ছিলেন গুরুদেব, ধ্রুবকে ভগবানের ভক্ত হতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন, সেই মা বাবাকে অবশ্যই গুরুদেব বলা হবে। আর যদি আপনি ভক্তি পথ থেকে তাকে দূরে নিয়ে যান, আপনি কিসের গুরুদেব? সেই পিতা মাতাকে তো ত্যাগ করতে বলা হয়েছে শাস্ত্রে। যে পিতা ভগবানের ভক্ত হতে সাহায্য করে না, সে পিতা নয়। পিতা ন শস্যাৎ, ভাগবত বলছে, জননী ন শস্যাৎ। আপনি পিতা নন, আপনি মাও নন, যদি আপনার সন্তানকে ভক্ত না করতে পারেন। স্বজনী ন শস্যাৎ, গুরু ন শস্যাৎ। সেটি হচ্ছে গুরুজনদের কর্তব্য। অধীনস্থদের কর্তব্য হচ্ছে বিনীতভাবে তাদের সেই আদেশ পালন করা। শিরসার শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ প্রচেতারা তাদের পিতার নির্দেশ শিরোধার্য করেছিলেন, অর্থাৎ তারা বিনয়বশত চিত্তে তা গ্রহণ করেছিলেন। এখন আবার আরেকটা জিনিসও দেখা যায় যে পিতামাতা চাইলেও সন্তান ভক্ত হচ্ছে না। কেন? আপনি ছোট থেকে গাইড করেননি, ছোট থেকে তাদের অন্য পথে পরিচালিত করেছেন। তারা এখন বায়না ধরেছে, মা তুমি এতদিন পরে ভক্ত হলে, এতদিন তো তুমি মাছ মাংস এত কিছু খেয়েছ, আমিও একটু খাই। ব্যাস, আপনি কি করবেন? তো প্রচেতারা তাদের পিতার আদেশ পেয়ে পশ্চিম দিকে গেছিলেন। কোথায় গেছিলেন? সসমুদ্রমুপবিস্তীর্ণম আপশ্যন সুমহৎসরঃ মহাত্মনা ইব সচ্ছ্যম প্রসন্ন সলিলাশয়ম। সসমুদ্রমুপবিস্তীর্ণম আপশ্যন সুমহৎসরঃ মহাত্মনা ইব সচ্ছ্যম প্রসন্ন সলিলাশয়ম। আর ভ্রমণ করতে করতে প্রচেতারা বিশাল সরোবর দর্শন করলেন, যা প্রায় সমুদ্রের মতো বিস্তৃত ছিল। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের নির্মল
অন্তঃকরণের মতো স্বচ্ছ। প্রচেতারা এত বড় জলাশয়ের শরণ গ্রহণ করার ফলে তাদের অত্যন্ত শান্ত প্রসন্ন বলে প্রতীত হয়েছিল। জলাশয়টা কোথায় ছিল দেখি, আমরা তাৎপর্য পাই কিনা। সমুদ্র শব্দটির অর্থ হচ্ছে সমুদ্রের সন্নিকটে। সেই জলাশয়টি ছিল একটা উপসাগরের মতো, কারণ তা সমুদ্র থেকে খুব একটা দূরে ছিল না। উপশব্দের অর্থ হচ্ছে প্রায়, এবং এই শব্দটি বহুভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন উপপতি, যা ইঙ্গিত করে প্রায় পতির মতো, অর্থাৎ যেই প্রেমিক পতির মতো আচরণ করে। উপশব্দটির অর্থ হচ্ছে বড়, ছোট বা নিকটে। সেই বিষয় বিবেচনা করলে জলাশয়টি ছিল একটি বিশাল উপসাগর বা সরোবর, এবং সেটি সমুদ্রের মতো তরঙ্গ সংকুল ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল শান্ত এবং স্নিগ্ধ। আমরা গেছিলাম দক্ষিণ ভারতে গুরুবায়ু আপ্পান। গুরুবায়ের মন্দিরের পিছনে একটি বৃহৎ জলাশয় ছিল। তো ওখানকার লোকেরা বলছেন এটাই হচ্ছে সেই সরোবর যেখানে শিব প্রচেতাদের এই 10,000 বছর তপস্যাকালীন তাদের উপদেশ দিয়েছিলেন। তো ওটা ছিল অনেক বৃহৎ, খুব বড় এবং উপসাগরের মতো, এবং সমুদ্রের সঙ্গে আর ওই ইউরোপীয় সমুদ্রের কাছাকাছি। ইউরোপীয় বলছে গুরুবায়ু। তো সেটি আমরা দর্শন করেছি, স্নানও করেছি ওতে। আর সত্যি যেরকম বর্ণনা আছে, দুটো জিনিস বলা আছে, সাগরের জল ঢেউ তরঙ্গায়িত, সাগর স্থির না, তাহলে সেখানে তপস্যাগর ভেঙে করে। সেই জন্য এটাকে ভেঙে বলছেন যে সুমহাৎসর স্বচ্ছম এবং সলিলাশয়ম প্রসন্ন, জল খুব শান্ত এখনো, আর হচ্ছে কি স্বচ্ছ, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর যেরকম বর্ণনা আছে ওই রকম জল, তবে জলাশয়টা এখন এত বড় নেই, খুব ছোট হয়ে গেছে, এখন আর আগের মতো বড় নেই। আরেকটা কথা, জলটা এত সুন্দর, স্বচ্ছ, শান্ত, স্নান করলেই আপনি শান্ত হয়ে যাবেন, যেটা প্রচেতারা হয়েছিলেন। আমাদের তো অতটা শুদ্ধতা নেই, আমরা বেশ কয়েকজন স্নানও করেছিলাম, কিন্তু অনুভব করা যায় জলটা এত সুন্দর, এত সুন্দর। এই আমরা কবে গেলাম? এপ্রিল মাসে গেছিলাম আমরা। অনেক আমাদের সংকীর্তন ব্রহ্মচারী ভক্তদের নিয়ে গেছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন শিশুমান ভক্তি পুরুষোত্তম স্বামী মহারাজ, আমরা ওখানে গেছিলাম। তো সেই সরোবরের কাহিনী পড়ছি। সেটি সমুদ্রের মতো তরঙ্গ সংকুল ছিল না, পক্ষান্তরে তা ছিল অত্যন্ত শান্ত ও স্নিগ্ধ। সেই সরোবরের জল ছিল মহাত্মাদের মনের মতো স্বচ্ছ। অনেক মহাত্মা হতে পারেন, জ্ঞানী, যোগী, অভক্ত, ভক্তদেরও মহাত্মা বলা হয়, তবে তা অত্যন্ত দুর্লভ। যোগী ও জ্ঞানীদের মধ্যে বহু মহাত্মা দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃত মহাত্মা হচ্ছেন ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, যিনি সম্পূর্ণরূপে ভগবানের শরণাগত। তিনি অত্যন্ত দুর্লভ, স মহাত্মা সুদুর্লভ, অত্যন্ত দুর্লভ।
ভক্তের মন সর্বদাই শান্ত, স্নিগ্ধ ও বাসনা শূন্য, কারণ তিনি সর্বদাই অন্য অভিলাষ শূন্য। ভিত্ত রূপে, সখা রূপে, পিতা রূপে, মাতা রূপে, প্রেয়সী রূপে ভগবানের সেবা করা ছাড়া আর কোনো বাসনা ভক্তের থাকে না। বাসনা শূন্য তো হতে পারে না, জড় বাসনা শূন্য হয়ে কেবল ভগবানের সেবা করার বাসনা, যেটা আমরা সকালে তুলসী আরতি গাই না, মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বা বিলাস কুঞ্জে, 5 দিন যেখানে ভগবানের সেবা করতে পারো। তাই ভক্তি মুক্তি সিদ্ধিকামী সকলেই অশান্ত, কৃষ্ণ ভক্ত অতএব শান্ত। যারা ভক্তিকামী, মুক্তিকামী, যোগী, ধ্যানী অশান্ত, ভক্ত কেবল শান্ত। তাই জলটা ভক্তের মনের মতো শান্ত। এই জড়জগৎকে প্রায় অজ্ঞানের সমুদ্র বলা হয়। এই সাগরে সবকিছুই বিক্ষুব্ধ। মহান ভাগবত ভক্তদের মন একটি বিশাল সরোবরের মতো, কিন্তু তাতে কোনো প্রকার বিক্ষোভ নেই, সবসময় বিক্ষুব্ধ জগৎ। এই বর্তমান তো এই যে সময় আমি ভাগবত পাঠ করছি, এখন তো বিক্ষুব্ধ হওয়ার জন্য এই সারা ভারত লোকসভা ভোটের জন্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল তাদের নিজের নিজের বাহুবল, ক্ষমতা বল প্রদর্শন করে নিজেরই গুণগান করেছে, আমরাই সব কিছু, অন্যরা কেউ কিছু করেনি, আমাদের ভোট দিন। বিক্ষুব্ধ, নিজেরা বিক্ষুব্ধ, সারা সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে বিক্ষুব্ধ করে তুলছে। কেননা এই যে অজ্ঞানের বিক্ষুব্ধ সমুদ্র, কিন্তু এর ভিতরে ভক্তের মন হতে হবে বিশাল সমুদ্রের, কি বলে, বিশাল সরোবরের মতো শান্ত, কিন্তু তাতে কোনো রকম বিক্ষোভ নেই। ভগবত গীতায় 3য় অধ্যায়ে 41 শ্লোকে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের সেবায় যুক্ত তারা কখনো কোনো রকম কোনো কিছুর দ্বারা বিচলিত হয় না। ভগবদ গীতার 6ষ্ঠ অধ্যায়ে 20 শ্লোকে বলা হয়েছে, যস্মিন স্থিত ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে। যদি জীবনে দুঃখ দুর্দশাও আসে, তবুও ভক্ত কখনো বিচলিত হন না। তাই কেউ যখন মহাত্মা অথবা মহান ভগবত ভক্তের শরণাগত হন, তখন তিনি শান্ত হয়ে যান। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। কিন্তু যোগী, কর্মী ও জ্ঞানীরা সর্বদাই বহু বাসনায় পূর্ণ, তাই তারা অশান্ত। কেউ তর্ক করতে পারে যে ভগবত ভক্তদের তো বাসনা রয়েছে, কারণ তারা ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু এই প্রকার বাসনা আমাকে বিচারিত করতে পারে না। ভক্ত যদিও ভগবত ধামে ফিরে যেতে চায়, তবুও ভগবত ভক্ত জীবনের যে কোনো পরিস্থিতি সন্তুষ্ট থাকে। তাই এই শ্লোকে মহাত্মনা শব্দটি ইঙ্গিত করছে যে সেই সরোবরের জল মহান ভগবত ভক্তদের মতো শান্ত ও স্নিগ্ধ ছিল। 21 নম্বর শ্লোক, নীল নীল রক্তৎপলাম ভোজ ভোজক
ভোজ কল্হারেন্দিবরাকরম হংস সারস চক্রাহো কারণ্ডবনিকুঞ্জিতম নীল রক্তৎপলাম ভোজ কল্হারেন্দিবরাকরম হংস সারস চক্রাহ কারণ্ডবনিকুঞ্জিতম। সেই বিশাল সরোবরে নানা প্রকার পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল। তাদের কোনটির রং নীল, কোনটির রং লাল, কোনটি রাত্রে প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, আবার কোনটি সন্ধ্যাবেলা প্রস্ফুটিত হয়। সেই সমস্ত ইন্দিবর, কহল্লার আদি পদ্মফুলে সেই সরোবরটি এমনভাবে পূর্ণ ছিল যে তা দেখে মনে হচ্ছিল সেটি একটি ফুলের আকর। আর সেই সরোবরে তীরে হংস, সারস, চক্রবাক অন্যান্য পাখির পূজনে মুখরিত ছিল। সেই পুষ্করিণীর সৌন্দর্যতা, শান্ততা, স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্যতা এখানে ফুটিয়ে তুলছেন মৈত্রেয় ঋষি। নানা প্রকার পদ্ম ফুল ছিল। পদ্ম ফুল অনেক কালারের, কোনটি নীল, কোনটি লাল, কোনটি দিনের বেলা ফুলে, কোনটি রাত্রে ফুলে। আর কি ছিল? কয়েকটা ফুলের নাম বলা হয়েছে, পদ্ম ফুলের নাম ইন্দিবর, কল্লার, আর মনে হচ্ছিল এমন ভাবে ফুল সাজানো আছে, ফুলকে এমন ভাবে যেরকম বিভিন্ন ফুল দিয়ে, এই যে আমাদের গত কয়েকদিন ধরে অনুষ্ঠান চলছে, প্রথমে হলো শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের 3 দিন ব্যাপী মহা আড়ম্বরে ব্যাস পূজা মহোৎসব মায়াপুরে। সমস্ত গৌড়ীয় মঠ, ইস্কন মিলে অনুষ্ঠান করা হলো। একটি কালারিং ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছিল রথ। আর রথ যখন আসছিল রাস্তায় শোভাযাত্রা, ফুলের বর্ষা হচ্ছিল বিভিন্ন মন্দির থেকে, ফুলের বর্ষা, এ চোখে দেখার মতো। নিজেকে অনেক ভাগ্যবান, কৃতার্থ মনে করছিলাম চোখে দেখে এই দৃশ্য। সব প্রভুপাদের করুণা, মহাপ্রভুর করুণা, গুরুদেবের করুণা। 3 দিন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। তারপরে হলো 3 দিন ব্যাপী নরসিংহদেবের মন্দির উদ্বোধন। বড় মন্দিরের একটা অংশ উদ্বোধন হলো। এত সুন্দর মন্দির হয়েছে, আর এত সুন্দরভাবে রঙ্গোলি এবং বিভিন্ন প্রকার ফুল দিয়ে রাস্তা সাজানো হয়েছিল, মন্দির সাজানো হয়েছে। বিভিন্ন আর্টিস্ট যারা ফুলের ডেকোরেশন করে তারা জানে কোন ফুলের সঙ্গে কোন পাপড়ি, কোন পাতা ম্যাচিং করে সুন্দর। আর এটাই গ্রন্থকার সেটাও বলছেন যে সেই সরোবরে এমনভাবে ফুলগুলো ফুটছিল যেন ওটা হচ্ছে ফুলের সমাহার, ফুল। আর সেই সঙ্গে মাঝখানে মাঝখানে বিভিন্ন প্রকার জলচর পক্ষী, হংস, সারস, চক্রবাক এবং অন্যান্য পাখি। জলটাও শোভা লাগছে। তাৎপর্য এই শ্লোকে আকরম শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সেই সরোবরটিকে মনে হচ্ছিল যেন একটি পদ্ম ফুলের খনি, যেখান থেকে বিভিন্ন প্রকার পদ্ম ফুল উৎপন্ন হয়। তাদের কোনটি দিনের বেলা প্রস্ফুটিত হয়, কোনটি রাত্রে, কোনটি সন্ধ্যা, সেই অনুসারে তাদের রং অনুসারে তাদের বিভিন্ন নাম রয়েছে। এখনো কিছু ফুল রাতে ফোটে, দিন হলে ঝরে পড়ে। অনেক ফুল আছে। আবার কিছু ফুল সন্ধ্যা হলে ঝরে পড়ে।
সেই সমস্ত ফুল সরোবরটি, এবং যেহেতু সেই সরোবর শান্ত, নিস্তব্ধ, হংস, সারস, চক্র বা কাণ্ড ইত্যাদি পক্ষীরা তীরে দাঁড়িয়ে তাদের বিভিন্ন সুরে গান করছিল, তার ফলে সেই পরিবেশটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়ে উঠেছিল। জড় প্রকৃতির গুণের সঙ্গ প্রভাবে যেমন বিভিন্ন প্রকার মানুষ রয়েছে, তেমনি বিভিন্ন প্রকার পক্ষী, পতঙ্গ, বৃক্ষ ইত্যাদি সবকিছুই হংস, সারস আদি পক্ষী যারা স্বচ্ছ জলে বিচরণ করে এবং পদ্মফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করে, তারা নগরাস্থানে আবর্জনা ভোজী কাক থেকে ভিন্ন প্রকৃতি। তেমনি কিছু মানুষ রজ ও তম গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আবার কিছু মানুষ সত্য গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সৃষ্টি এমনই বিচিত্র যে প্রতিটি সমাজে সর্বদাই বিভিন্ন প্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়। তাই পদ্মফুলে পূর্ণ সেই বিশাল সরোবরের তটে সেই সুন্দর পরিবেশ উপভোগ করার জন্য উন্নত স্তরের পক্ষীরা বাস করত। আমি যখন প্রথম মায়াপুরে আসি, অনেক পাখি দেখতাম মায়াপুরে। আমাদের পশু পাখি বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের গাই গরু এবং বিভিন্ন প্রকার পশু পাখি, হরিণ, হাতি, তারপরে ছিল জলহস্তি, তারপরে ছিল বিভিন্ন প্রকারের পাখি, এবং শীতের সময়ও এমনি অনেক পাখি আসত, দেখতে খুব সুন্দর লাগতো, বিভিন্ন রং বেরঙের পাখি। মত্ত ভ্রমর সৌসর্যম হিষ্ট রোমালতাঙ্ঘ্রিপম পদ্মকোশ রজো দিক্ষু বিক্ষিপত পবনোৎসবম। মত্ত ভ্রমর সৌসর্য হৃষ্ট রোমলতাঙ্ঘ্রিপম পদ্মকোশ রজো দিক্ষু বিক্ষিপত পবনোৎসবম। সেই সরোবরের চতুর্দিকে এবারে ফুল গেল, পাখি গেল, এবারে তীরে গাছপালা, বিভিন্ন প্রকার লতা, বৃক্ষ, লতা ছিল। তাদের চারপাশে মত্ত ভ্রমরেরা গুঞ্জন করছিল। ভ্রমরদের সেই মধুর গুঞ্জন শ্রবণ করে সেখানকার গাছপালাগুলি অত্যন্ত সুন্দর পুলকিত হয়ে উঠেছিল। তখন পদ্মফুলের পরাগ চতুর্দিকে বায়ুর দ্বারা বিক্ষিপ্ত হচ্ছিল, তার ফলে সেখানে এক আনন্দময় মহোৎসব সৃষ্টি হয়েছিল। এ পড়ে আমার অনুভব হচ্ছে মায়াপুরে এখনকার পরিস্থিতি, এই 3 দিনের উৎসবে বিভিন্ন প্রকার, আমাদের ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, সারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কালারফুল লোক এসেছেন মায়াপুরে। আমার তো আমাদের গায়ের রং একরকম, ধপধপে সাদা, লালচে, একদম এশিয়ান পেন্ট করা কালো মানুষ, আফ্রিকান, সাউথ ইন্ডিয়ান, মানে কালারফুল মায়াপুর। যখন মন্দিরে আরতি কীর্তন হয়, নৃত্য হয়, বিভিন্ন কালারের লোক নাচে। তারপরে সারা মায়াপুর এত সুন্দর ফুল গাছে জমে উঠেছে, ফুল গাছ, আর ফুলের উপরে শিশির পড়ছে, বিভিন্ন প্রকার ফুল গাছ, এত সুন্দর। লোকে তো সারাদিন ফটো তুলতে তুলতে হয়রানি হয়ে যাচ্ছে, মানে সেলফি নিতে নিতে কোন ফুলটা বাদ দেবে, কোন ফুলটার ফটো তুলবে, এই ফুলটার পাশে একটু দাঁড়িয়ে ফটো তুলি। সারাদিন তোকে দেখলে শুধু ফটো তুলছে আর এডিট করছে। চোখে না দেখলে যারা আছেন মায়াপুরে বা ছবি দেখছেন, কিছুটা অনুভব করতে পারছেন। যারা এখানে আছেন, সব জায়গায় যেদিকে তাকাবেন ফুলের সমাহার, যেদিকে তাকাবেন। গেস্ট হাউস, কিছে হ্যাঁ, মন্দির তো বলাই নেই, মন্দিরের পার্ক, সব জায়গায় বিভিন্ন প্রকার ফুল, ফুলের গাছ,
আর এটা একটা সৌন্দর্যতা বৃদ্ধি করে, মনের স্নিগ্ধতা, মনের সুশীলতা, হৃদয়ের উৎফুল্লতা প্রদান করে। এত সুন্দর। আর সত্যি অনেক সময় হয় না, ফুলগুলো একটু ছিঁড়ে নি, কিন্তু কেউ ছিঁড়ছে না, কিন্তু সব খোলা আছে। কেননা সবাই অনুভব করছে এই ফুলটা গাছে থাকলেই সৌন্দর্য। বিভিন্ন কালার, বিভিন্ন কালার, একটা ফুলের ভিতরে কত কালার। প্রকৃতি কিভাবে সাজিয়েছে। বৃক্ষ লতারাও এক প্রকার জীব। যখন ভ্রমরেরা মধু সংগ্রহ করার জন্য বৃক্ষলতায় আসে, তখন তারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত আনন্দিত হয়। বায়ুও সেই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পদ্ম ফুলের পরাগ চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। তার সঙ্গে তখন হংসের মধুর কলধ্বনি সরোবরে শান্ত পরিবেশে মিলিত হয়। পথচারীদের কাছে মনে হয়েছিল এই স্থানটিতে যেন এক নিরন্তর মহোৎসব হচ্ছে। এই বর্ণনা থেকে মনে হয় পথচারীরা শিবলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন, যা হিমালয় পর্বতের সন্নিহিত অবস্থিত। এখানে প্রভুপাদ একটা তত্ত্ব দিলেন যে এই স্থানটা ছিল শিবলোকের পাশাপাশি। তো আজকে এই পর্যন্ত রাখি। তো আজকে টকশো হলো না, আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য সবাই ব্যস্ত, তাই আজকে ভাগবত ক্লাস হলো। ক্যামেরাও পাওয়া যাচ্ছে না যে যেখানে অনুষ্ঠানটা করা সম্ভব হবে। দেখা যাক পরবর্তী। আর আজকে হয়ে গেল বিশাল মহা আড়ম্বরে পঞ্চতত্ত্ব মহা অভিষেক এই পুরাতন মন্দিরে, এই লাস্ট, কেননা 26 সালে এই বিগ্রহ নতুন মন্দিরে যাবে, তখন অভিষেক হবে। কয়েকটা প্রশ্ন নেব। প্রশ্ন করেছেন জলপাইগুড়ি থেকে নাম বলছি না। একটা প্রশ্ন ছিল, দয়া করে যদি উত্তরটা দিতেন। আমার প্রশ্ন ছিল, আমার মা বাবা মাছ মাংস খায়, কিন্তু আমি খাই না, 2 বছর হতে চললো। কিন্তু যখন আমার মা বাবা মাছ মাংস খায়, তখন আমি ওনাদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করি। এটা কি করা উচিত? না, কোনো মতেই না। মা বাবাকে আমরা বাধ্য করতে পারি না, সেই অধিকার আমাদের উপরে নেই। ভালোবেসে বলতে পারেন, অনুরোধ করতে পারেন। কোনো পরিস্থিতিতেই মা বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ বাঞ্ছনীয় নয়। কোনো পরিস্থিতি মা বাবা আপনার কথা শুনতে বাধ্য নন, আপনি মা বাবার কথা শুনতে বাধ্য। অনুরোধ করব, মা বাবার সঙ্গে খারাপ আচরণ করবেন না। যতটুকু সম্ভব উচ্চ সম্মান প্রদান করবেন। যেটা আজকে আলোচনা হলো, মা বাবা হচ্ছেন আদি গুরু। নদিয়া থেকে আকাশ মণ্ডল, আমার একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যে আত্মা কি করে বুঝবো? এটা আত্মতত্ত্ব অনুশীলন করতে করতে হবে। অনুশীলন করতে ভজন করতে 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 করতে, এবং ভজনের 3টা কাজ: নাম জপ, কৃষ্ণ পূজা এবং নিয়মিত গীতা ভাগবত পাঠ করতে 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 অনুভব হবে। আশা করি আমি নিয়মিত গীতা ভাগবত, সকালে 3 মিনিটের গীতা পাঠ, সন্ধ্যায় 40 মিনিটের ভাগবত পাঠ আপনারা শুনবেন এবং প্রচুর শেয়ার করবেন। 3 মিনিটের গীতা পাঠ। পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন
পরম গতি গৌরাঙ্গ দাস বর্ধমান থেকে। আমার প্রশ্ন হলো, আত্মঘাতী কাদের বলা হয়, যদি একটু কৃপা করে জানাতেন। আত্মঘাতী কথাটা খুব সুন্দর। যিনি ভগবানকে ভজন করেন না। মনুষ্য শরীর পেয়ে নরোত্তম দাস ঠাকুর বলেছেন, মনুষ্য জীবন পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না ভজিয়া জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনি। মনুষ্য জীবন পেয়ে রাধা কৃষ্ণের ভজন না করলে আপনার জীবন আত্মঘাতী। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত রাখি আজকে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। উৎসব মুখর মায়াপুর টিভিতে চোখ রাখবেন। শুভরাত্রি।